جس سے آپ لوگ ڈرے ہوئے تھے، آج آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا کہ فلاسفی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اچھا، بہت سارے اسٹوڈنٹس کی کالیں آ رہی تھیں، میسج کر رہے تھے کہ سر فلاسفی ہم نے پڑھی ہے، آپ نے کچھ کتابیں بتائیں پہلے اس میں۔ تو میں ایک بات جو ہے نا آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں یہ بات کہ فلاسفی کے اندر آپ کو دو چیزیں کرنی پڑے گی۔ ایک تو آپ کو تھوڑے سے کنسیپٹ سمجھنے پڑیں گے۔ اچھا، ان کنسیپٹ میں اور کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ جو ہے نا آپ کے لیے مشکل ہو، کوئی میتھمیٹیکل چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سنا ہے جی فلاسفی میتھ کی طرح ہوتا ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ابسٹریکٹ چیزیں ہیں۔ تو ان کی جو خاص کر ٹرمینالوجی ہے، آپ کو کم از کم پورے سلیبس کے اندر 30 سے 35 الفاظ یاد کرنے پڑیں گے۔ 30-35 الفاظ اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے انداز میں پیپر کر لیں گے۔ وہی 30-35 ٹرمیں ہیں، وہی 30-35 لوگوں کے نام ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا سلیبس انتہائی مختصر ہے، کوئی اس کا لمبا چوڑا سلیبس نہیں ہے۔ جو کتابیں میں نے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی وغیرہ بتائی پہلے میں، اس کا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تھوڑی اسٹڈی کرنی ہے، جن کے پاس ٹائم ہے، وہ کر لیں۔ تو اس سے ان کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوسرے تمام سبجیکٹس میں ان کا پڑھا جو ہے اس سے ان کو ہیلپ ملے گی۔ جو اونلی فلاسفی کے حوالے سے ہے وہ بہت مختصر سب ہے۔ ٹوٹل میں نے بتایا پہلے کہ یہ 15-16 سوال 18 سوال بنتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، فلاسفی کے حوالے سے دوسری ریئلٹی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فلاسفی کے جو ایگزامینر ہیں ان کے ساتھ کی بات ہوتی رہتی ہے۔ فلاسفی میں آپ کو بہت زیادہ نہیں لکھنا پڑتا۔ فلاسفی کا پیپر جو ہے، آپ کا اگر کنسیپٹ کلیئر ہو، آپ کو پتا ہو کہ یہ کیا چیز پوچھی گئی ہے، تو فلاسفی کے پیپر میں آپ 3 پیجز کا سوال اگر لکھتے ہیں تو وہ مور دین انف ہے، وہ زیادہ ہے۔ 3 پیجز اگر آپ کسی بھی کویسچن پہ لکھ لیتے ہیں تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے جو ہے وہ اگر 20 نمبر کا کویسچن ہے تو 16-17 نمبر تک آپ کے آ جاتے ہیں۔ فلاسفی انتہائی سکورنگ سبجیکٹ ہے، تو آپ کو سب سے یہ چیز ہے کہ کچھ چیزیں سمجھنی پڑیں گی۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ آج ہم انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ فلاسفی کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ جو پورشن ہے جو یہاں میں نے لکھا ہے، یہ پورشن جن لوگوں نے سمجھ لیا، یہ وہاں پہ آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے اگرچہ، لیکن فلاسفی کا نصاب سمجھنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں بیک گراؤنڈ اس کا سمجھنا پڑے گا کہ فلاسفی کی ابتدا کیسے ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی، اور جو موجودہ کنسیپٹس ہیں وہ کہاں سے آئے، ان کے اوریجنز کہاں پہ آئے۔ فلاسفی کے اندر ہے کیا، وہ کون سے مسائل ہیں جو فلاسفی جن کو موضوع بحث بناتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہ ہماری زندگی کے جو بنیادی مسائل ہیں فلسفہ ان سے ڈسکس کرتا ہے۔ مثلا ہم ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے 2 سطح پہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ایک سطح پہ ہماری جسمانی سطح پہ ہے، دوسری ہماری روحانی سطح پہ ہے، اسپرچول سطح پہ ہے، روح اور جسم۔ ان 2 چیزوں کے ملاپ سے انسانی زندگی وجود میں آئی ہے، یا انسان اس سے جو ہے ان 2 کائناتوں کو، دونوں کو فلاسفی اپنا موضوع بناتی ہے کہ یہ جسم اور باڈی کے درمیان کیا کنیکشن ہے، جسم اور باڈی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، یہ فلاسفی کا موضوع ہے۔ اس کے علاوہ جسم سے جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، ہماری آنکھیں ہم دیکھتے ہیں، فلاسفی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کیا ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دیکھنے کا انداز ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے۔ فلاسفی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ریئل ہے، یا وہ ہم کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہے، ہم کسی الوژن کا شکار تو نہیں ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم چیز ایک دیکھتے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں، وہ چیز ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے، جب میں اس چیز کے قریب جاتا ہوں تو وہ چیز اچانک بڑی نظر آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ فلاسفی اس کا آپ سے جواب پوچھتی ہے، اور پھر اس کا جواب دیتی ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ پھر میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں، رات کو میں اپنے پاس ایک کھانا رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں صبح اٹھ کے اس کو کھاؤں گا، بڑا اچھا ہوتا ہے، صبح میں دیکھتا ہوں خراب ہوا پڑا ہوتا ہے۔ اب فلاسفی یہ سوال کرتی ہے کہ اچھا ہے کیا چیز؟ اگر
رات کی چیز صبح بری ہو گئی، خراب ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے خراب کیا چیز ہے اور صحیح کیا چیز ہے. فلاسفی اس بات کا جواب دیتی ہے. اب میری روحانی کائنات ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں کسی دوسرے عالم سے آیا ہوں، میں کسی دوسرے عالم میں جاؤں گا، تو میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں میں نے جانا ہے، یہ چیزیں فلاسفی کے دائرہ عمل میں آتی ہیں، فلاسفی ان سے پوچھتی ہے. یہ سارے سوالات کے کس نے اٹھائے، ان کے جواب کہاں سے ملے؟ جب بھی ہم وہ ان سوالوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، ہم فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم فلسفے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا دھیان کسی بھی ایسے علم کی طرف رجوع کریں، چیزیں کہا جاتا ہے کہ یونان سے شروع ہوتی ہیں، تو گریک سے شروع ہوئی. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریک سے کیوں شروع ہوئی، ادھر ہمارے ہاں کیوں نہیں شروع ہوئی، کسی عرب میں کیوں نہیں شروع ہوئی؟ اس کا آج ہم جواب ڈھونڈیں گے کہ یونان کیسے ابھرا، کیسے مرج ہوا، وہاں کے پولیٹیکل حالات کیا تھے، کیا سچویشن تھی جس میں فلاسفی نے وہاں پہ جنم لیا. اتنے بڑے سوالوں کے جواب آج سے ہزاروں سال پہلے وہاں پہ وہ کیسی بڑی سیولائزیشن تھی جس میں ڈھونڈے جا رہے تھے. تو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم جاتے ہیں، سب سے پہلے ہم 600 سے لے کر 400 جو قبل مسیح کا زمانہ ہے، اس زمانے کو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اچھا دیکھیں، آپ لوگوں نے ان چیزوں کو سننا ہے، ان کو کوئی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ لوگ کلاس میں گئے تو آپ کو ہر ایک چیز ریڈی میڈ ملے گی. آپ کو یہاں پہ میں نے بنا لیے ہیں، اس کے نوٹس ہیں میرے پاس، آپ کو وہ سینڈ کر دیے جائیں گے، ساتھ ساتھ جو لیکچر آ جائے گا اس کی آپ کو PDF فائل بھیج دی جائے گی. دیکھیں یہ جو 600 سے لے کر 400 قبل مسیح کا زمانہ ہے، یہ یونان کی ریاست میں، یونان میں ایک بہت اہم زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر یونان کے اندر، گریک کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں، جو جغرافیکل سطح پہ آئیں، وہاں پہ پولیٹیکل تبدیلیاں آئیں، وہاں پہ اکانومک سطح پہ آئیں، وہاں پہ حکومت کے جو نظام تھے ان کے اندر تبدیلیاں آئیں. تو 600 سے 400 کے درمیان جو تبدیلیاں آئیں ان میں یونان کے اندر، گریک کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹیٹس قائم ہوئیں، یعنی ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئیں جن کو آپ پولیٹیکل سائنس میں پڑھتے ہیں سٹی سٹیٹس. اچھا جب آپ پولیٹیکل سائنس میں پلیٹو کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایتھنز کا اور سٹی سٹیٹ کا کنسیپٹ آپ پڑھتے ہیں، تو وہ کنسیپٹ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ تبدیلیاں اور وہ سٹیٹ کیوں بنی. ان جیوگرافیکل جو تبدیلیاں آئیں ان کے اندر چھوٹی چھوٹی سٹی سٹیٹ بنی، جس کے اندر ایتھنز، سپارٹا، کریٹ اور دوسری چھوٹی چھوٹی مختلف جو ہے وہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سٹی بنے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انہی سٹی سٹیٹس کے اندر ڈیموکریسی، جس کو جو ہے لوگوں کی حکومت کہا جاتا ہے، وہ ان سٹیٹس میں وجود میں آئی. ان سٹیٹس کے اندر جو سب سے فیمس ہسٹری کے اندر آج دن تک یاد رکھی جا رہی ہے سٹیٹ، وہ سٹیٹ ہے ایتھنز کی سٹیٹ کا. آپ نے نام سنا ہوگا، ایتھینین ڈیموکریسی. اور دوسرا ایک مشہور جس پہ بہت ساری فلمیں بھی بنی ہیں، وہ شہر ہے سپارٹا. سپارٹا اور ایتھنز قریب قریب تھے. ایتھنز جو ہے یہ اس کی جو جغرافیائی صورتحال تھی یہ ایسٹ میں تھا. اب ایتھنز کے اندر پہلی ڈیموکریسی آئی، وجود میں آئی. اس ڈیموکریسی کے نتیجے کے اندر بہت ساری آگے ڈیولپمنٹ جو ہوئی، اس کا اس پولیٹیکل صورتحال نے کی وجہ سے وہ آگے تبدیلیاں آئیں. ہم دیکھیں گے کیسے ہے. اب آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایتھنز جو ہے اس کی لوکیشن یونان میں ایسٹ میں تھی. جو سٹی سٹیٹس تھیں ان میں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے قریب سمندر لگتا تھا. اب ان سٹیٹس کے آپس میں چپکلش بھی ہوتی تھی، ان سٹیٹس کے آپس میں الحاق بھی ہوتے تھے، الائز بھی ہوتے تھے ایک دوسرے کے مختلف. جس طرح کوئی سٹیٹس آگے جنگیں لڑتی ہیں، یہ بھی سارے معاملات ان میں چل رہے تھے. اس دوران یہ ہوا کہ
490 और 470 के दरमियान स्पार्टा ने पर्शिया पे हमला कर दिया। पर्शियन स्टेट पे इन्होंने, आपको पता है कि इब्ने खुल्दून को जब आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तो इब्ने खुल्दून स्टेट के एक मरले पे जाके कहता है कि स्टेट वहां पे एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। तो ये जो स्टेट का एक्सपेंड होना और आगे जाके दूसरी स्टेट के साथ उनको कॉन्क्वेस्ट का जो मरहला शुरू होता है। स्पार्टा एक फौजी स्टेट थी, इनकी मिलिट्री पावर जो बहुत ज्यादा थी। स्पार्टा वालों ने पर्शिया के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। अब ये जो जंग थी, इस जंग की सूरत हाल में उनको मुख्तलिफ अलाइज की जरूरत थी, उनको अपने इत्तेहादियों की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने इत्तेहाद के लिए एथेंस वालों को कहा कि एथेंस वाले हमें मदद फराहम करें, हमें एथेंस वाले जो है वो कोई फौजी इमदाद दें। जैसे आजकल हमारे हालात खराब होते हैं तो हम चाइना से या किसी दूसरे मुल्क से कहते हैं कि हमें फौजी इमदाद दें। तो स्पार्टा वालों ने एथेंस वालों से फौजी इमदाद मांगी। और दूसरी बात याद रखने वाली यह है कि स्पार्टा की आर्मी तो बड़ी कमाल की थी, लेकिन इनकी जो नेवी थी वो कोई नहीं थी। अब इन्होंने एथेंस वालों से अपनी नेवी की इमदाद मांगी कि हमें नेवल पावर जो है वो दी जाए। एक बात यहाँ पे आपको करंट अफेयर के हवाले से, जब आप चाइना के और अमेरिका के हालात के हवाले से या इनकी जो चप क्लश है उसके हवाले से पढ़ेंगे, या आप इंडो पाक की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नेवल पावर जो होती है दुनिया की तारीख में आप देख लें कि उन्हीं लोगों ने, उन्हीं मुल्कों ने दूसरों के ऊपर अपनी हुकूमत जमाई है, उन्हीं मुल्कों ने दूसरों को जो है वो मजबूर किया है सरेंडर होने पे जिनकी नेवल पावर ज्यादा थी। आप बरतानिया को देख लें, यहाँ पे जब फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली और बरतानवी थे हिंदुस्तान के अंदर, तो बरतानवियों ने अपने नेवल पावर की वजह से सरेंडर किया दूसरी कंपनियों को, और उन्होंने मुगलों के जो डाउनफॉल की एक बड़ी वजह थी वो भी उनकी नेवल पावर का ना होना था। आप हिस्ट्री देख लें। अच्छा, अमेरिका, और जब हम चाइना की बात करते हैं उस वक्त भी, क्योंकि अमेरिका अभी अपनी नेवल पावर में चाइना से ज्यादा है, ताकतवर है, तो वो इसलिए अभी तक उसको जो है टफ टाइम दे रहा है। और आप करंट अफेयर में भी देखते हैं कि चाइना आजकल जो सी रूट्स हैं और समंदर है उन पे काबिज होने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि नेवल पावर बड़ी अहमियत रखती है। यही नेवल पावर जो थी एथेनियंस की जो थी वो बहुत पावरफुल थी। तो एथेनियन ने स्पार्टा वालों को कहा कि हम अपनी नेवी देते हैं, आप लोग अपनी बड़ी अफवाज दें, और पर्शिया के ऊपर जो हमला किया स्पार्टा ने। लेकिन हुआ यह कि पर्शियन ने बहुत सख्त रेजिस्ट किया। स्पार्टा वाले जंग तो जीत गए, लेकिन स्पार्टा की इकानमी तबाह हो गई। अब जब स्पार्टा की इकानमी तबाह हो गई तो उनके जो अलाइज थे, जब दोस्त होते हैं तो जब दोस्त को नुकसान आए तो वो भी बराबर के शरीक होते हैं, तो इससे एथेंस को भी नुकसान पहुंचा। लेकिन एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी जो थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लोगों ने जो है स्पेकुलेशन और चीजों के ऊपर सोचना शुरू कर दिया था। तो वहां पे एक मीटिंग हुई कि क्या किया जाए, जंग में तो नुकसान हो गया है, एथेंस वाले तो, स्पार्टा वाले खुद तबाह हो गए, अब क्या किया जाए। तो फौरन ये फैसला किया गया कि ऐसा कर दिया जाए कि अपनी जो नेवल पावर है, जो नेवी है, इन अपने फ्लीट्स को हम जो है वो मर्चेंट फ्लीट बना दें। जो जहाज पहले जंग के लिए जाते थे उनको हम दुनिया के अंदर अपनी तिजारत के लिए भेज दें। तो ये जब तिजारत इन्होंने शुरू कर दी तो अपनी नेवी को उस तरफ टर्न कर दिया। जैसे आप करंट सिचुएशन में ये देख सकते हैं कि जंग अजीम दोम के बाद जब जापान तबाह हुआ तो जापान ने कहा कि हमने अब जंगें नहीं लड़नी, हम अपना बिजनेस जो है उसको डेवलप करेंगे। तो इसकी मिसाल पहले मौजूद थी तारीख के अंदर कि एथेंस वालों ने जंग हारने के बाद अपनी नेवी को मर्चेंट फ्लीट बना दिया, अपने जहाजों को, और पूरी दुनिया के अंदर जो है उन्होंने अपनी तिजारत शुरू कर दी। जब उनकी तिजारत दुनिया के साथ शुरू हुई तो इससे उन लोगों को एक तो इकोनॉमिक सतह पे फायदा हुआ,
दूसरा कल्चरल सतह पे उन्होंने जाके दूसरे ममालिक को देखा, उनकी तहजीबों को देखा, वहां पे ये चीजें जब उनकी देखी तो उनका एक ज़हनी लेवल जो था, दुनिया के बारे में जो विजन था, वो भी जो है काफी ब्रॉड हो गया। मिस्र में जाते तो वहां पे उन्होंने अहराम मिस्र और ये चीजें देखी। उसके बाद एशिया तक सारे ममालिक के अंदर उनकी एक तिजारत का सिलसिला फैल गया। तो इस सूरत के अंदर एथेंस जो है उसने जहां पे इकॉनमी उनकी मजबूत हो गई, साथ साथ उनका जो तहजीब थी वो भी तरक्की याफ्ता हो गई। अब जब तहजीब तरक्की याफ्ता हो जाती है, इकॉनमी आपकी मजबूत होती है, तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आपके पास फरागत होती है और आप सोच सकते हैं। सोचने का वक्त सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास टाइम होता है, जिन लोगों को रोजी रोटी के धंधों में जो लोग पड़े होते हैं, वो कोई उन लोगों को सोचने का और ये चीजें मेटाफिजिकल मामलात पे उनकी तवज्जो नहीं जाती। तो अब हुआ क्या कि इस सारे अमल से, जंग की सूरत में जो अमल हुआ उससे डेवलप हुई, इकॉनमी डेवलप हुई, लोगों का विजन हुआ और लोग जो है एथेंस एक हब बन गया कल्चर का, सिविलाइजेशन का। बर्टन रसल अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में लिखता है कि ये बात इंतहाई हैरान कुन है कि यूनान एक थोड़े से अरसे में उभर के इसने सिविलाइजेशन की एक पीक को छुआ और छूने के बाद यूनान जो है फिर अचानक मंजर से भी गायब हो गया। ये सारा पीरियड अगर आप देखें, कोई 300-400 साल का पीरियड है जिसके अंदर एक सिविलाइजेशन उभरी, उसने तरक्की की और जिंदगी के हर शोबे में, सियासत, पॉलिटिक्स, ये इकोनॉमी, उसके बाद फिलॉसफी, साइंस, मजहब, हर एक शोबे के अंदर इन्होंने बेइंतहा कारनामे अंजाम दिए। तो इस सारे सूरत हाल के अंदर जब इकोनॉमी भी इनकी बेहतर होने लगी, इनको वक्त भी मिलने लगा, तो यहां पे कुछ उलूम डेवलप हुए जिनका कनेक्शन भी जंग से है। मसलन जब ये तिजारत स्टार्ट हुई, इनकी समुद्री सफर शुरू हुए, तो वहां पे समुद्री सफर में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए, उनकी सिमत मुतय्यन करने के लिए कि जहाजों ने किस तरफ जाना है, किधर सफर करना है, तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी से फायदा उठाया। ठीक है, अच्छा देखें, एक चीज है सिविलाइजेशन, एक है कल्चर। इन दोनों चीजों को हम उर्दू में जब बयान करते हैं, तहजीब और कल्चर बोलते हैं, तो ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। सिविलाइजेशन बुनियादी तौर पे उसकी जो रूट्स होती हैं वो इंसान की, आप समझ लें कि उसकी रूट्स बुनियादी तौर पे इंतहाई गहरी इंसान के लाशऊर में होती हैं और इंसान के पूरे, आप समझ लें कि उसका जितना वजूद है उसके अंदर इसकी गहरी रूट्स होती हैं। सिविलाइजेशन वो चीज है, वो ख्यालात, आप कभी भी, सिविलाइजेशन एक मटेरियल चीज नहीं है। सिविलाइजेशन वो ख्यालात हैं जिनके ऊपर, जिनसे कल्चर इमर्ज होता है। आप ये समझ लें किसी कौम की वो बुनियादी फिलॉसफी जिसके ऊपर वो अपनी दूसरे तमाम जिंदगी के शोबों को डेवलप करते हैं, वो उनकी सिविलाइजेशन होती है। और उसके बाद जो उसका मजहर होता है, जो सामने नजर आ रहा होता है, वो उसका कल्चर है। आप, मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूं, हमारे यहाँ जो मेले ठेले हैं, मेले ठेले एक कल्चर का हिस्सा है। अब इसके बैकग्राउंड पे जैसे जो चीज, जिस नजरिए से इनका फरोग होता है, ये आगे उभरते हैं, हम क्यों मेले मनाते हैं, ये जो बुनियादी चीज है, ये रूट हमारे अंदर मौजूद है, हमारी अकायद में मौजूद है, हमारी जात के अंदर मौजूद है। यहाँ पे ये सिविलाइजेशन की ग्राउंड है ये। अब देखें, जब बात कर रहे थे कि इकोनॉमी के ग्रोथ के हवाले से और उनके शिप्स जब दुनिया में जा रहे थे, तो उनकी वजह से एस्ट्रोनॉमी जो थी, उस एस्ट्रोनॉमी के जो इल्म को, क्योंकि जहाजों को रास्ता मालूम करने के लिए आपको पता है कि सितारों के जरिए और इन चीजों के जरिए काफी मदद मिलती है, तो उन्होंने एस्ट्रोनॉमी को वहां पे डेवलप होना शुरू हो गई। एस्ट्रोनॉमी के इल्म पे जो है, मलाहों को अपने मंजिलें मुतय्यन करने के लिए सितारों की जरूरत पड़ती थी, तो वहां पे एस्ट्रोनॉमी डेवलप हुई।
दूसरी जो चीज वहां पे ये थी कि उन्होंने जब अपने चिप्स को कमर्शियल बनाया तो दुनिया में उनके कारोबार फैले। तो कारोबार, आपको पता है कि कारोबार में एक चीज जरूरी होती है, वो होता है मैथ, जो हम पूरी कौम को नहीं आता। मैथ का मसला पैदा हुआ कि मैथमेटिक्स, क्योंकि हिसाब किताब लिखना था, तो हिसाब किताब लिखने के लिए उन लोगों ने मैथमेटिक्स की तरफ तवज्जो दिया और मैथ को के उलूम को वहां पे फरोग हुआ। अब ये दोनों जो उलूम थे, खासकर मैथ का ताल्लुक जो था वो मेटाफिजिक्स के साथ था, ऐसी चीजों के साथ था जिनका आप यानी ये चीज हम थोड़ी सी बाद में लेके जाएंगे कि मैथ बुनियादी तौर पे क्या है। तो आप अभी मैथ से मुराद फिलहाल यही जमा तफरीक की समझ लें कि यही जमा तफरीक का जो इल्म था, ये कारोबार के बढ़ने। स्केप्टिसिज्म मैं बताता हूँ, स्केप्टिसिज्म का मैं आगे जाके ना इसमें मॉरलिटी में आ रहा हूँ, उसी तरफ मैं आगे आपको स्केप्टिसिज्म का बताता हूँ। अच्छा, ये जब यहाँ पे लोगों को वक्त क्या बात कर रहे थे कि मैथ का यहाँ पे चर्चा हुआ और मैथ का इल्म जो है वजूद में आया। हमने दो इल्म पढ़ लिए कि उन शिप्स की वजह से एक एस्ट्रोनॉमी और दूसरा मैथ के इल्म का फरोग हुआ। तीसरा, लोगों के पास टाइम था, लोगों के पास वक्त था। आप जब प्लेटो पढ़ते हैं तो प्लेटो ने अपनी रियासत के अंदर जिस लोगों को शहरियत देने का वादा किया कि मेरी जो रिपब्लिक है उसमें उन लोगों को शहरियत मिलेगी, जो उसने गिरोह बनाया, उसने कहा कि जिस आदमी के पास जाती प्रॉपर्टी होगी और जाती गुलाम होंगे, तो उसने कहा कि वो आदमी जो काम काज में लगा रहता है, सारा दिन कमाता रहता है, उस आदमी को तो इस बात से कोई वक्त ही नहीं मिलता कि वो सियासत जैसे मसले के मुतालिक सोच सके, वो ये सोच सके कि मुल्क कैसे चलाना है, वो ये बहस कर सके आके वहां पे असेंबली में कि यहाँ पे निज़ाम इखलाकियात क्या होना चाहिए। उसने कहा सबसे पहली बात यह है कि ये कंडीशन उसने रखी अपनी रिपब्लिक के अंदर कि उन लोगों के पास वक्त होगा, और अगर जिन लोगों के पास वक्त नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो वो लोग मेरी रियासत के शहरी नहीं होंगे। तो ये इसका बुनियाद भी आप यहाँ पे देख लें कि क्योंकि इकोनॉमी की मजबूती की वजह से वहां पे जब लोगों के पास वक्त था तो उन्होंने उस वक्त डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा मजबूत किया, और वही लोग थे जो उसके लिए काम कर रहे थे। और मोस्टली आप देख लें कि जो फिलासफर हैं, फिलासफर्स के अंदर भी 99% वो लोग हैं जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, एलीट क्लास लोग थे। उन लोगों के अंदर जिनके पास वक्त था, या लोग एलीट क्लास नहीं भी थे, तो उन्होंने अपने आप को स्पेयर कर लिया दुनिया के कामों से। वो ऐसे लोग थे, उनको पता चल गया कि देखें, अगर हम गुर्बत में भी रहें तो हमारे लिए जरूरी है कि इस गुर्बत को तो हम काबू कर ले, इसके बाद हम ना किसी दुनिया के धंधों में अगर पड़ गए तो ये काम हमसे सोचने समझने वाला नहीं होना। आज भी इसीलिए फिलासफरों को लोग ये समझते हैं कि ये बड़े वेले बैठे रहते हैं और बेकार लोग हैं, हालांकि उनको इस बात का पता होता है कि हमारे काम का जो नेचर है वो इस तरह की है कि हमें उसके लिए बहुत ज्यादा वक्त चाहिए। ठीक है, आप पूरी आगे जब हम फलसफे की हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके लोगों को जानेंगे, तो कोई बिशप था, कोई उनमें से बड़ा रईस था, कोई किसी जो है हुकूमत का वजीर था, इस तरह के लोग थे जहां जिनके पास खासकर वक्त मौजूद था। इस जो ये पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इस पोर्शन के अंदर हमने दो तीन चीजें देखी हैं। सबसे पहले देखा है कि ये जो 600 से लेकर 400 कबले मसीह का जमाना है, ये बड़ा अहम है। ये क्यों अहम है? इसके अंदर जोग्राफिकल तब्दीलियां आई यूनान के अंदर, और मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स कायम हुई। उन मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स में जिन स्टेट्स ने सबसे ज्यादा शोहरत कमाई, जो आज दिन तक जिंदा है, उनमें एथेंस है और स्पार्टा है। इन दोनों में से फलसफा जिसमें डेवलप हुआ वो एथेंस था। तो एथेंस के हवाले से आपने एक एथेंस की और इनकी यूनानियों की और बड़ी मशहूर फिल्म है दी ट्रॉय, ट्रॉय के किले के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था, वो देख। अच्छा, मैं इसलिए साथ फिल्मों को बताता हूँ, इससे आपको याद रहता है कि चीजें किस तरह जो है याद रखनी है। तो अच्छा, स्पार्टा पे बहुत फिल्म बनी है। ये फौजी तौर पे बड़ा मजबूत था स्पार्टा। इन्होंने अपने लोगों को इतनी ज्यादा
ट्रेनिंग दी हुई थी फौजी कि इनके जो बच्चे थे, जब बच्चे पैदा होते थे तो ये हुकूमत अपने पास ले लेती थी। आप यही चीज प्लेटो ने जब अपना रिपब्लिक का नजरिया पेश किया तो उसमें एक कंसेप्ट ये था कि आपके जो बच्चे होंगे वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, और वो हुकूमत के जो उसने अपनी कम्युनिज्म या सोशलिज्म मुतारिफ करवाया वहां पे, तो उसके अंदर ये था कि हुकूमत अपने आपसे बच्चे ले लेगी और लेके वो खुद उनको पालेगी और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। तो उसने ये कंसेप्ट स्पार्टा वालों से लिया। स्पार्टा के अंदर जो है ये इस तरह का निजाम था कि बच्चों को हुकूमत ले लेती थी, उसके बाद उनको पालती थी, पालने के बाद उनको फौजी बनाती थी। और ये लोग जो सबसे पहले जो बोर्डिंग स्कूल हैं उनका तस्वर भी स्पार्टा में उभरा कि वहां पे बच्चों को रखा जाता था, उनको बड़ी अजीब किस्म का उनका सिलेबस होता था जिसके अंदर उनको चोरियां करना सिखाया जाता था कि आपने चोरी कैसे करनी है। तो ये इनके मॉरलिटी यही थी कि दुश्मन को मगलूब करना है, हर सूरत के अंदर हर वो टैक्टिक सिखाया जाता था जिससे वो सरवाइव कर सके। ठंडे पानियों में जो नहाने का था, वो दरियाओं में डबोने का, स्पार्टा में वो भी स्पार्टा में था। तो स्पार्टा वाले जब बच्चे पैदा होते थे उनको ठंडे पानियों में बोते थे और जो कमजोर होता था उसको मार देते थे। इस तरह के सिलसिले इन्होंने शुरू किए। तो ये काफी सारे कंसेप्ट पॉलिटिकल साइंस के आपको पता चलेगा कि ये कहाँ से प्लेटो ने लिए थे जो आप पॉलिटिकल साइंस में लिखते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि एथेंस की जो अच्छा मैं फिलॉसफी की जो सिंपल सी डेफिनेशन पूछी है किसी ने, फिलॉसफी की सबसे जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि फिलॉसफी दो वर्ड से मिलके बना है, एक है फिलो और दूसरा है सोफिया। आप याद रखना कि फिलो जिस लफ्ज से भी पहले आता है उसका मतलब होता है मोहब्बत, और सोफिया का मतलब होता है विजडम, नॉलेज, अकल, रीजन। ये सारी चीजें जो है वो सोफिया में आ जाते हैं। एक किताब बड़ी मशहूर है, एक नावल भी बड़ा मशहूर है, सूफीज वर्ल्ड, यानी अकल या विजडम। फिलोसोफिया का मतलब होता है विजडम से मोहब्बत, अकल से मोहब्बत। ये इसकी जो है सबसे सादी डेफिनेशन ये है। ये जो आगे क्वेश्चन है एक हमारे निसाब का कि स्कोप ऑफ फिलॉसफी एंड डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी और इट्स रिलेशन विद रिलीजन विद साइंस, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको इस ये क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड का फिलॉसफी का पता चल जाए कि ये बैकग्राउंड है फिलॉसफी का। अच्छा, तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि ये 490 से 470 के दरमियान वार हुई। ये आपने याद रखना है किसके दरमियान वार हुई, पर्शिया और स्पार्टा के दरमियान। और स्पार्टा ने किन से मदद ली, एथेंस वालों से। स्पार्टा की आर्मी थी और एथेंस वालों की क्या थी, नेवल पावर इन्होंने मुहैया की थी। उसके बाद स्पार्टा का इकोनॉमी डूब गई और एथेंस वालों की इकोनॉमी इससे ग्रो करना शुरू हो गई, क्योंकि कुछ हादसे होते हैं जिंदगी के जो इंसान को बहुत आगे ले जाते हैं। ये हादसा ऐसा ही था जो इंसानों को इनको जिसने सोचने पे मजबूर कर दिया कि देखें जंगों से कोई फायदा नहीं है, दुनिया में अंदर कारोबार करें। तो हम हैं इतने सारा कुछ के बावजूद भी हम लोग अभी तक जंगों पे लगे हुए हैं, हालांकि हमें भी कारोबार के हवाले से सोचना चाहिए था। तो उसके बाद यह है कि इस जंग के नतीजे में एथेंस पे क्या पॉजिटिव असरात पड़े, वो ये थे कि उनकी इकोनॉमी तेजी से उसने ग्रो किया। उलूम वहां पे पैदा हुए, जैसे एस्ट्रोनॉमी है और मैथ है। एस्ट्रोनॉमी इसलिए पैदा हुई कि जहाजों को रास्ते दिखाने थे, शिप्स के हवाले से, नेवी के हवाले से, और मैथ क्योंकि कारोबार की जरूरत थी, ये हुआ। तीसरी चीज उनको फ्री वक्त मिला जिसमें उनको सोचने का मौका मिला। चीजों को सोचने के लिए उनके पास जो है वो एक खास किस्म की उनको सूरत हाल मुयसर आ गई, जिसकी वजह से आगे अब इन सारी चीजों का तल्लक हम फिलॉसफी से जोड़ते हैं। इस अच्छा देखें, कोई भी चीज मॉडर्न नहीं है। याद रखना इंजील मुकद्दस में आता है कि जो कुछ तुम आज देख रहे हो ये 12 पहले हो चुका है, तुम पहली दफा देख चुके हो। मैं हमेशा
آپ جتنی ماڈرنٹی پہ آئیں گے آپ ان تمام ماڈرنٹی کو ان قبل جو سقراط سے قبل کے لوگ تھے جن کو پری سقراٹک ایرا کہتے ہیں ان کے فلاسفر کے اندر جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے کس حد تک جا کے فزکس کو کیمسٹری کو ان چیزوں کو انہوں نے کیا کیا گراؤنڈ دیے کیا کیا کام کیے ان کے سوالات ابھی آپ سنیں گے تو آپ کو سائنس بھی لگے گا کہ یہ ماڈرن نہیں ہے. آپ کو ایون پوسٹ ماڈرنزم جو ہے جو آج کنسپٹ ہے وہ آپ کو سارے کچھ جو کچھ آج آپ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں چیزیں جو دیر دیر تک دیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں بہت پرانی ہیں. ایک بات یاد رکھنا کوئی چیز ایسی نئی نہیں ہے صرف ہم نئے ہیں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم مثلا آپ فلم کی تاریخ کو دیکھ لیں یونان میں آج سے ہزاروں سال پہلے ٹریڈی کا تصور آیا. وہاں پہ جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی قبروں کے اوپر ایک بکرے کا وہ اوڑھ کے اس کی سکن لوگ وہاں پہ بھانڈ جو تھے وہ تماشے دکھاتے تھے اور اس طرح کے وہاں پہ فلمیں ہوتی تھیں کہ لوگ رو رو کے اور انہوں نے کیا کیا ارسطو نے اس کو باقاعدہ ایک فن کے طور پہ سب سے بڑی جو کرٹیسزم کی کتاب ہے فن کے حوالے سے وہ ارسطو کی ہے کتاب. تو آپ کو جو چیزیں نئی لگ رہی ہیں یہ چیزوں کے ہم انہی کے اوریجن ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ڈیموکریسی کا اوریجن ڈھونڈے گئے کہاں پہ ہے ان کی صرف کچھ نہ کچھ شکلیں تبدیل ہوئی ہیں ہمارے ماڈرن دور تک باقی چیزیں وہی ہیں. اب دیکھیں جب اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ تھے قبل مسیح کے جن کا دور 600 قبل مسیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا دور ہے. اچھا یہاں پہ میں ایک بات کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو دور چل رہا ہے اس کے اندر آپ کو یہ جو سن ہیں یہ الٹے چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کا خیال رکھنا ہے. تو یہ 600 سے 400 تک ہے. اب دیکھیں جب یہ ساری صورتحال وہاں پہ پیش آئی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ سائنس کا جو پہلا اجرا شروع ہوا سائنس کے حوالے سے لوگوں کے سوچنا شروع کیا ان میں ایک آدمی تھا تھیلس. اس تھیلس نے سب سے پہلے یہ وہاں پہ بحث چھیڑی یونان کے اندر کہ زندگی کس چیز سے وجود میں آئی ہے. یہ کائنات کی جو ہر چیز ہے درخت انسان زمین آسمان جو چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں یہ ان کا جو بنیادی ان کا چیز ہے جس سے یہ بنی ہے وہ کیا چیز ہے. اس نے نظریہ سب سے پہلے پیش کیا. اس نے کہا جی یہ ساری چیزیں پانی سے پیدا ہوئی ہیں پانی سے. آپ دیکھ لیں اگر ہم مذہبی نظریے پہ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہے. یہ آسمانی کتابیں بعد میں آئی ہیں قرآن مجید بھی بعد میں آیا. قرآن مجید میں آیا کہ ہم نے زندگی کو پانی سے شروع کیا. یہ تھیلس نے پہلے نظریہ پیش کیا اس نے کہا زندگی واٹر سے شروع ہوئی ہے پانی سے شروع ہوئی ہے. اب دوسری بات اگر آپ ایوولوشن تھیوری دیکھیں ایوولوشن تھیوری کے اندر جس نے ایوولوشن تھیوری ڈارون نے پیش کی تو ڈارون نے جب وہ بہت دیر تک سمندروں کے سفر پہ رہا وہاں سے اس نے چیزیں ڈھونڈنا شروع کی اور وہاں سے اس کو زندگی کے آثار ملنا شروع ہوئے. وہ یک خلوی جانور سائنس میں جو پڑھتے ہیں اور بعد کا جتنا عمل ہے وہ سارے پانی سے. جو تھیلس پہلا آدمی تھا جس نے کہا کہ زندگی واٹر سے شروع ہوئی ہے زندگی اور اس کے تمام جتنے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کی بنیاد ان کا اوریجن واٹر ہے. اچھا یہ لوگوں کے جو نام ہے یہ آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتے ہیں کہ یہ کس نے نظریہ پیش کیا کہ زندگی جو ہے وہ واٹر سے شروع ہوئی ہے پانی سے شروع ہوئی ہے تو سادہ سا اس کا جواب ہے کہ وہ تھیلس نے پیش کیا. اب یہ تھیلس نے جب یہ نظریہ پیش کیا تو اس کا ایک ہم اثر آدمی آیا انیگزیمنڈر. اس کا نام کیا تھا انیگزیمنڈر. انیگزیمنڈر نے کہا نہیں بھائی پانی تو بہت کثیف چیز ہے یہ تو خود ہی لگتا ہے کسی اور چیزوں سے مل کے بنا ہے اتنا گاڑا اور یہ جو چیزیں آئی ہیں نا یہ اس سے پہلے کا کوئی سبسٹینس ہے. دیکھیں یہ رانجھا صاحب بیٹھے ہیں رانجھا صاحب کہ یہ بی سی جو ہے الٹی کیوں چلتی ہے تو یہ اس لیے چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ مجھے ایک مشتاق احمد یوسفی کی ایک بات یاد آئی. وہ کہتے ہیں استاد پڑھا رہا تھا
تو استاد نے کہا کہ یہ جو ہے بادشاہ پیدا ہوا 600 میں اور 400 میں مر گیا. تو وہ انہوں نے کہا، اسٹوڈنٹ کسی نے پوچھ لیا کہ سر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو استاد کو اور کوئی جواب نہیں آیا. اس نے کہا ظالم بادشاہ ایسے ہی مرتے تھے پیدا بعد میں ہوتے تھے، مر پہلے جائے. تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہماری تاریخ شروع ہو رہی ہے، تو یہاں اس سے پیچھے کا جو زمانہ ہے وہ ان تک آنے تک کم ہو رہا ہے. یہ اس کا جو ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے مثلا ایک پوائنٹ پہ یہاں سے شروع ہونی ہے ہماری تاریخ، تو اس سے پیچھے اب کم ہو کے یہاں تک آئے گی. تو یہ اس کا ہے بیسک. اچھا، بات کر رہے تھے کہ تھیلس نے کہا کہ زندگی پانی سے شروع ہو رہی ہے. انیگزیمنڈر نے یہ کہا کہ بھائی پانی تو خود بڑا گہری چیز ہے، بڑی اس کا گاڑھا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیزیں مل کے بنی ہے، لہذا بھائی میں یہ بات نہیں مانتا، یہ تو شروع ہوئی ہے. کوئی اس سے مور جو ہے وہ ایلیمنٹری چیز ہوگی، وہ ابتدائی چیز ہوگی، اس سے کوئی پرائمری چیز ہوگی جو جس سے زندگی شروع ہو رہی ہے. پانی سے نہیں، پانی تو خود کچھ چیزوں سے مل کے بن رہا ہے. اس نے اس کے نظریے کو نگیٹ کیا. اب یہاں پہ ہی میں آپ کو آگے ایک کنسپٹ آئے گا، ڈائی الیکٹرکس. ڈائی الیکٹرکس جو ہے وہ ایک میتھڈ ہے. اس کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک نظریہ پیش کرتا ہے، اس کو تھیسس بولتے ہیں. دوسرا آدمی اس کا اگینسٹ ایک نظریہ پیش کرتا ہے جس کو اینٹی تھیسس بولتے ہیں. اب تھیسس اور اینٹی تھیسس مل کے ایک تیسرا آدمی آتا ہے جو ان دونوں کے کچھ اجزاء اس سے لے کے ایک تیسرا نظریہ پیش کرتا ہے جس کو سنتھسس بولتے ہیں. وہ سنتھسس پھر خود ایک تھیسس بن جاتا ہے اور اس طرح آگے دوسرا آدمی اس کو نگیٹ کرتا ہے. اس طرح ہسٹری فولڈ اور انفولڈ ہوتی ہے. آپ دیکھیں، اس نے کہا واٹر سے شروع ہو جاتی ہے. انیگزیمنڈر نے کہا کہ اس سے بھی کوئی زیادہ آپ سمجھ لیں ابتدائی چیز ہے جس سے زندگی شروع ہو رہی ہے. اب اس نے ایک تیسرا آدمی آیا، انیگزیمین نے کہا نہیں، یہ پانی تو ہر جگہ موجود ہی نہیں ہوتا، یہ ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہوتی ہے. زندگی ہوا سے شروع ہوئی ہے. یہ ہماری سائنس کی ابتدا ہو رہی ہے، ہمارا سائنس شروع ہو رہا ہے. یہ جو فینومینل ورلڈ ہے اس پہ غور ہو رہا ہے کہ زندگی کہاں سے شروع ہوئی ہے. اب زندگی جب ہم کہتے ہیں اس سے مراد ہم انسانوں کی زندگی نہیں ہے، جتنی چیزیں ہیں جس سے بنی ہیں اس بنیادی چیز پہ غور کیا جا رہا ہے. وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ اس نے کہا، انیگزیمینز نے کہا ایئر. اب یہ بات، اب تیسرا آدمی، ایک چوتھا آدمی آ، پیرمنائڈس. اس نے کہا بھئی ان باتوں کو چھوڑو، شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ لیکن ایک بات کا مجھے پتہ چل گیا ہے. انیگزیمنڈ نے کہا کہ زندگی جو ہے نا یہ چینج لیس ہے، یہ تبدیل نہیں ہوتی، یہ موجود ہے اور موجود رہے گی. یہ ازل سے موجود ہے، یہ ابد تک موجود رہے گی. لہذا اس نے کہا کہ یہ پرماننٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کی کوئی شکل و صورت تو بدل سکتی ہے لیکن یہ چیزیں بنیادی ہیں، ایسے ہی رہیں گے. زمین تھی. آپ کو ایک بتاؤں کہ جب مسلم فلسفی پڑھیں گے تو وہاں پہ کچھ مسلمان فلسفر کا بھی اسی طرح ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا ازل سے ہے، ابد تک رہے گی. مسلمان خاص کر ابن رشد. تو یہ جو چینج لیس، اس نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے، ہم جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے، یہ چینج لیس ہے، یہ پرماننٹ ہے. اس میں کسی مومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے کہا ہر چیز جہاں پہ کھڑی ہے وہاں پہ ہے، ویسی ہی رہے گی. یہ سارا کچھ. جب یہ کہہ رہا تھا تو ایک آدمی نے، ہیراکلیٹس، ایک اس کے نظریے کو، اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل کچھ نہیں ہو رہا. کیسے نہیں؟ میرے سامنے روزانہ چیزیں ٹوٹتی ہیں، ہر لمحہ ٹوٹ رہی ہیں. رات کو چیز اور ہوتی ہے، صبح اور ہوتی ہے. رات کو کھانا ٹھیک ہوتا ہے، صبح خراب ہوتا ہے. میں دن کو ایک گلی سے گزرتا ہوں، وہاں پہ کوئی درخت کھڑا ہوتا ہے، 4 دن بعد میں واپس آتا ہوں تو وہ مرجھا گیا ہوتا ہے، ختم، گل سڑ گیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے اس کے بالکل ایکسٹریم ایک چیز پیش کی. اور یہ دونوں آدمیوں کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا اینڈ تک. یہ 2 نام ہیں جن کو آپ کا اگلے پیپر میں آئے گا کہ یہ لوگ، کیونکہ پلیٹو کی جتنی تھیوریز ہیں وہ ان لوگوں سے شروع ہوتی ہیں. میٹا فزکس. میں آپ کو میٹا فزکس کا ایک چھوٹا سا بتا دوں کہ جب ارسطو کی کتابیں مرتب کر رہے تھے بعد میں، تو اس کی فزکس پہ کتاب تھی.
फिजिक्स पे एक किताब थी, तो एक किताब के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ था, उन्होंने एक और रिसाला मिला, उसके ऊपर नाम, उसको उसके ऊपर रखा, तो उसका नाम उन्होंने मेटाफिजिक्स रख दिया, यानी फिजिक्स के बाद ये मेटाफिजिक्स के लफ्ज की इब्तिदा है। मेटाफिजिक्स उन तमाम नजरियात को डील करता है, उनसे बहस करता है, जिन चीजों को हम अपनी इस दुनिया के अंदर, जिनको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, हमारे किसी दूसरी वर्ल्ड से होते हैं। मसलन मेटाफिजिकल चीजें क्या है? एक फरिश्तों का वजूद है, मजहबी तौर पे तो वो मजहब एक अलग डोमेन है, वो तो कहते हैं ऐसी चीज। मसलन अच्छाई क्या है? मेटाफिजिकल चीज वो होती है जिसका फिजिक्स के साथ, फिजिक्स क्या होती है? जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो हमारी ख्याल की दुनिया से ताल्लुक रखती है। डर क्या है? कोई ऐसी चीजें जिनको हम डायरेक्ट छू नहीं सकते, जिनके साथ फिजिक्स से बाहर की चीजें, फिजिक्स से जो चीजें बाहर आती हैं वो मेटाफिजिक्स हैं। अब देखें कि पैरमेनाइड्स क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि लाइफ चेंजलेस है, परमानेंट है, और हेराक्लिटस ने कहा कि लाइफ जो है वो हर हर लम्हे के हजारवें हिस्से में तब्दील हो रही है। उसका एक मशहूर कौल है हेराक्लिटस का, उसने कहा यू कांट स्टेप ट्वाइस इन सेम रिवर। उसने कहा कि आप किसी दरिया में दो मर्तबा अपने जो है वो पाँव नहीं धो सकते, क्योंकि जब आप दूसरी दफा करेंगे उस वक्त दरिया भी तब्दील हो चुका होगा और आपके अंदर भी इतनी तब्दीलियां आ चुकी होंगी। यानी उसका बुनियादी मकसद ये था कि जिंदगी हर लम्हे बदल रही है, हर लम्हे तब्दील हो रही है, तब्दीली ही जिंदगी का असूल है। तो इसीलिए इमरान खान ने कहा कि मैं तब्दीली लाऊंगा, उसको पता था कि यही असूल है जिंदगी का, कि तब्दीली जो है, और याद रखना तब्दीली से बढ़ के दुनिया में किसी चीज को दवाम नहीं है। तब्दीली मुसलसल कायनात का जो है एक राज है, और ये राज सबसे पहले हेराक्लिटस ने कहा। अब परमानेंट और चेंजिंग वर्ल्ड के दो नजरियात हमारे सामने आ रहे हैं, यहां से हमारी बहस शुरू हो रही है फिलॉसफी की। इसी को हम लेके प्लेटो की तरफ जाएंगे, इसी को लेके आगे मॉडर्न दौर तक आएंगे, और इसी से साइंस की इब्तिदा भी होती है। तो ये परमानेंट, भाई देखें यहाँ पे हमारा जो निसाब है, ये चीजें आप जब मेरे साथ 1 to 1 होंगे खुदा के वजूद पे और इन चीजों पे क्लास के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ये निसाब पढ़ा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं किसी ऐसी बहस के अंदर नहीं जाऊंगा और आपको भी जरूरत नहीं है। जब आप निसाब पढ़ लेंगे उसके बाद खुदा के वजूद पे, लेकिन मोस्टली हम जब फिलासफर यहाँ पे पढ़ेंगे सवाए एक दो के, बाकी जो है वो थीस्ट फिलासफर थे, यानी खुदा के वजूद को मानते थे। और थीस्ट फिलासफर कोई आखिर पे आके एग्जिस्टेंशियलिज्म में एक सारतर है, बाकी नहीं है। तो लिहाजा आप ये समझें कि फिलासफी की एक बहुत बड़ी जो फिलासफरों की खेप है वो खुदा के वजूद को मानती है, उसके यहाँ एग्जिस्ट करता है किसी न किसी सूरत में। कोई वो कहते हैं कि मेन पीछे ऐसी काज है जिससे तमाम चीजें आगे मूव हो रही हैं, कोई ऐसा प्राइम मूवर है जो चीजों को आगे चला रहा है। तो फिलासफी के ऊपर ये भी बहुत बड़ा बहतान है कि वो ऐसे जो है खुदा की जात का इनकार करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फिलासफरों के आगे हम दो गिरोह पढ़ेंगे, एक थीस्ट बोलते हैं, एक अथीस्ट बोलते हैं। थीस्ट वो होते हैं जो नफी करते हैं, और थीस्ट वो होते हैं जो मानते हैं, मजहबी अकदार को भी मानते हैं चीजें। और मोस्टली फिलासफर जो थे, आप हैरान होंगे कि वो लोग थे जिनका ताल्लुक चर्च से था, वो चर्च के बैठने वाले लोग थे, मजहब के लोग थे, और मजहब की रियलिटी को प्रूव कर रहे थे। अच्छा, बात यहां पे आई कि लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग और लाइफ इज नॉट चेंजिंग, दो फिलासफर पैरमेनाइड्स और हेराक्लिटस। इसके बाद जब जिंदगी पे गौर हो रहा था कि जिंदगी क्या चीज है, कहां से शुरू होती है, इसका बुनियादी जो है वो मुद्दा क्या है, तो एक और आदमी आया, वो मैथ का आदमी था। वो मैथ का आदमी था, उसका नाम था पैथागोरस। आपने 5वीं 6ठी जमात में वो पैथागोरस के पढ़े थे, वो क्या उसको बोलते हैं सर जी? पैथागोरस थ्योरम। तो वो पैथागोरस का जो थ्योरम था वो इसी पैथागोरस के नाम पे है।
اس نے کہا کہ جو بنیادی ریئلٹی ہے، چیزوں کی حقیقت ہے، وہ نمبر ہے، میتھ ہے. کیونکہ اس نے کہا کہ کوئی چیز تبھی وجود رکھتی ہے اگر اس کا کوئی نمبر ہے. مثلا میں کہتا ہوں 4 کرسیاں، 1 کرسی، 1 مسجد، 7 آسمان. اس نے کہا جب تک کسی چیز کے پیچھے اس کا نمبر نہیں لگتا نا، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. لہٰذا سب سے بڑی بات جو ہے، زندگی کی ابتدا نمبر سے ہے. نمبر جو ہے وہی ریئلٹی ہے، زندگی اسی سے شروع ہوتی ہے، چیزوں کی ابتدا وہ ہے. یہ کس نے کہا؟ پیتھاگورس. اب یعنی اس نے چیزوں کو وہاں پہ لے گیا جہاں پہ اب نمبر، آپ واحد ایسی چیز ہے میتھ جو بغیر اس کے بھی چیزوں کے ایگزسٹ کرتی ہے، چیزیں اس کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی. آپ 1 2 3 تو ایگزسٹ کرتے رہیں گے، چیزیں اس کے اندر ایڈ ہوتی جائیں گی، وہ چیزوں کے اندر ایڈ نہیں ہوتی. اس لیے پیتھاگورس نے کہا کہ نمبر جو ہے بیسیکلی وہی مین ریئلٹی ہے، وہی حقیقت ہے، اسی سے چیزیں شروع ہو رہی ہیں. یہ بحثیں آپ کو جو میں نے بتائی ہیں، یہ بنیادی طور پہ بحثیں پری سقراطک ایرا کی ہیں. ابھی سقراط یہاں پہ نہیں آیا. سقراط وہ بڑا آدمی ہے جس کو ہم فلسفی میں ہمارا بچہ جانتا ہے، وہ کہتے ہیں تو بڑا سقراط آ گیا، افلاطون آ گیا. یہ بڑے لوگ ہیں. اس سے پہلے یہ میں سمجھا رہا تھا کہ تاکہ آپ کا ایک کنیکشن بن جائے یونان کے ساتھ، ان کے مسائل کے ساتھ، ان کی جغرافی. کتنا ٹائم ہوا؟ تو ٹائم ہمارا لیکچر کا کتنا ہو گیا؟ نہیں ابھی کرنا ہے، تھوڑے ٹائم کا مسئلہ تو نہیں ہے، 5-6 منٹ. اب دیکھنا، جب یہ بحثیں ہو رہی تھیں تو یہاں پہ ایک استادوں کا گروہ آ گیا، مختلف ملکوں سے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے وہ ٹولہ آ گیا استادوں کا. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں. ڈیموکریسیز کے اندر نوجوان جو ہیں وہ ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا ٹک ٹاک بنا کے پھینکنے کا. انہوں نے کہا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کے اندر ہم بولیں، جا کے محفلوں میں باتیں کریں. اور وہاں پہ کیونکہ اس طرح کی ڈیموکریسیز تھیں، ڈائریکٹ ڈیموکریسیز، جیسے لوگ کٹھے ہو جاتے تھے، ریاست کے اندر کوئی بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے، پھر یہ شہریت بھی کم لوگوں کو ملتی تھی، غلاموں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو شہریت نہیں ملتی تھی، نوجوانوں کو شہریت ملتی تھی، ان لوگوں کو جن کی اکانومی مضبوط ہوتی تھی. تو جو ایلیٹ کلاس کے نوجوان تھے ان کو اب شوق تھا کہ ہم جائیں مجمع میں جا کے تقریر کریں، اور تقریر جب کریں گے تو وہ ہمارا ایک بڑا وجود ہوگا، ہم سیاست میں آئیں گے. ان کو سکھانے کے لیے استادوں کا ایک گروہ وارد ہوا وہاں پہ، جن کو سوفسٹ بولتے ہیں. اچھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے جو پچھلے سارے فلاسفر تھے ان کے متعلق جو ان کی فلاسفیز تھیں، انہوں نے سوفسٹ نے آ کے اپنا ایک نیا فلسفہ دیا. انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جس فلاسفر کو لائک کرتا ہے، ہم ایسے آرگومنٹس آپ کو دیں گے کہ آپ اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیں گے. یہ پریکٹیکل وزڈم، سوفسٹری. انہوں نے کہا جی کوئی کہتا ہے زندگی پانی سے وجود میں آئی ہے، ہم ایسے آرگومنٹ دیں گے وہ یہ ثابت کر دے گا. کوئی کہے گا کہ ابھی رات ہے تو ہم اپنے ایسے آرگومنٹ اس کو سکھائیں گے، وہ کہے گا رات ہے. انہوں نے کہا جی سچ جو ہے نا، ریئلٹی جو ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے. ریئلٹی بنیادی طور پہ ریلیٹیو ہے. اب یہ بات آ گئی ریلیٹیوزم کی کہ ریلیٹیوزم کیا ہے. انہوں نے کہا مثلا ریلیٹیوزم یہ ہے کہ ہر آدمی کا اپنا سچ ہے. کوئی آدمی کہتا ہے جی ابھی رات ہے، اس کے لیے وہ اگر ثابت کر سکتا ہے، اس کے پاس لینگویج ہے، اس کے پاس ریٹورک ہے. ریٹورک بولتے ہیں فن تقریر کو. تو یہ ریٹورک سکھاتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نوجوانوں کو ایسا تربیت کریں گے کہ جو آدمی اپنی بات یہاں سے ثابت کرنا چاہے گا وہ اس قابل ہو جائے گا. انہوں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا، نوجوان ان کے گرد جمع ہو گئے. تو یہ لوگوں کو فن تقریر سکھاتے تھے. فن تقریر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ سچ اور جھوٹ کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو وجود نہیں ہے. سچ اور جھوٹ آپ کے اندر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کو جسے دل کرے بیان کر دیں. تو یہ آبجیکٹو سچ پہ، مورالٹی پہ، ریئلٹی پہ یقین نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. تو وہاں پہ ایک آدمی ابھرا، اس نے کہا، تو یہاں پہ جب یہ سارا کچھ سکھا رہے تھے تو ایک مسئلہ مورالٹی کا پیدا ہو رہا تھا کہ اگر سچ کا کوئی وجود نہیں ہے، سچ اپنی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا،
तो फिर इसका मतलब यह है जो आदमी जिसका जो दिल करे वही करता रहे। तो सुकरात एक पत्थर गढ़ने वाले का बेटा था, बड़ा ही बदसूरत, उसकी शक्ल वो लिखी है वेस्टर्न फिलॉसफी में, भदा सा, बड़ा सा कद, और जो है नाक बड़ा गा हुआ और रंग भी बड़ा, आंखें लटकी हुई। और उस आदमी ने आके इनको चैलेंज किया। उसने कहा जी ऐसा नहीं है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, सच हर एक चीज नहीं है, सच का भी दूसरी तरह कोई वजूद है। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे साबित होगा? उसने कहा उसके लिए डायलेक्टिकल मेथड होगा, यानी हमें चीजों की आखिरी डेफिनेशन कायम करना होगी। वो डेफिनेशन कैसे कायम होगी? उसने कहा कि उस वक्त तक सवाल उठाते जाएंगे, सवाल दर सवाल, जब तक सच सामने नहीं आ जाएगा। एक ऐसे मकाम पे हम पहुंच जाएंगे जहां से आगे बात नहीं चल सकेगी, वो हमारी सच्चाई होगी। और ये सच और वहां तक जाने का क्या तरीका है, ये सवाल कई दफा आ चुका है। इसको फिलॉसफी के पेपर में सुकराटिक मेथड बोलते हैं, सुकरात का तरीकाकार, कि वो सुकरात का तरीका क्या था जिसके जरिए वो लोगों के साथ कम्युनिकेट करता था। सुकरात ने कोई किताब नहीं लिखी, ये बाजार में जाता, लोगों के साथ मार्केट प्लेस पे बहस करता। उनको मसलन किसी आदमी से कहता अच्छा मुझे ये बताओ, ये आपके पास बेच रहे हैं कोई चीज, ये कैसी है? वो कहता अच्छी है। अच्छा ये जो दूसरी चीज है ये कैसी है? वो कहता ये भी अच्छी है। तो कहता अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चीज भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो अच्छाई है क्या? तो ये इसने अच्छाई पे, हुस्न पे, खुदा के वजूद पे, इन चीजों पे जब सवाल उठाता था तो और उनकी आखिरी डेफिनेशन कायम करता था। तो इसको सुकरातिक मेथड बोलते हैं, सुकरात का तरीकेकार बोलते हैं, जो सवाल भी है हमारा। और पहले पोर्शन में फिलॉसफी के जो है जो क्वेश्चन है उनके अंदर है। अब सबसे मुश्किल जो पोर्शन था फिलॉसफी का हमने वो कर लिया, ये समझना सबसे मुश्किल पोर्शन था। अब मैं दूसरी बात आपको बताऊं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ये चीजें होंगी, तो आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई कि आपको कोई भी मोटी किताबें पढ़ने की नहीं जरूरत पड़ेगी। ये निसाब इतना है कि ये 15 लेक्चरों में ये निसाब इस तरह क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पे गौर से सुनेंगे, एक दफा आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, 3-4 सफ़ों का क्वेश्चन है, मैं उसके पॉइंट्स बना के दे दूंगा तो आप लोग। और दूसरी ये भी है कि आप जब एक दफा हमारे साथ एनरोल हो गए हैं, मेरे साथ मेरे ग्रुप में आ जाएंगे, तो आपको अगले ग्रुपों में मैं वैसे ही शामिल करता जाऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो जब वो दूसरा ग्रुप बनेगा, ताकि आप लोगों की जो मजीद कोई बात हुई तो आप उसमें पूछ सकते हैं मुसलसल इम्तिहान की रात तक। तो मैं आपके साथ हूंगा। तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई डरने वाली चीज नहीं है। 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोग तैयारी करके तो ये फिलॉसफी का पेपर देते हैं और पास कर जाते हैं। 2-4 दिनों से अगर कोई आदमी कोई पेपर पास कर जाता है, इसका मतलब है कि अगर वो 20 दिन इस पे लगा लेता है तो वो बहुत अच्छे नंबर ले लेता है। और फिलॉसफी के जिन लोगों ने पहले 200 नंबर का पेपर रहा है उसको मैं पढ़ाता रहा हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट आज दिन तक नहीं किसी आया जिसने मुझे बाद में कहा कि सर मेरे फिलॉसफी में कम नंबर आए। बहुत ज्यादा नंबर देती है फिलॉसफी। और फिलॉसफी में आपको इसलिए भी एज है कि यहाँ पे चंद लोग होते हैं, देने आप इम्तिहान जाएंगे वहां पे तो 200-250-300 बंदा बैठा होगा। और फिलॉसफी वाले चाहते हैं, मेरे दोस्त हैं, अरे वो फिलॉसफी के लोग ये चाहते हैं कि कहीं से ये प्रमोट हो ये सब्जेक्ट। तो आपके लिए बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस सब्जेक्ट में आए। कभी इसका ये रगड़ा नहीं लगता, इस सब्जेक्ट पे रगड़ा नहीं लगता। और उस लगड़े न लगने का ये है कि लोगों के अंदर अभी तक खौफ है। जब लोगों को, जिन लोगों को पता चल जाता है तो वो लोग फौरन फिलॉसफी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसके साथ ही आपके बहुत सारे सवाल होंगे। अभी जो है हमारी और क्लास शुरू होने लगी है, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। कल मिलेंगे, जिन जिन ने आना है वो कल तक आप लोग आ जाए। यही है, बाकी बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में उठेंगे तो उनके जवाब साथ साथ लेने के लिए हमें ज्वाइन कर लें। ओके, थैंक यू।